بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا اسلام میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع جنت کے حسین مناظر ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ جنت ایک مکان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا گمان گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے گی وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک تمام جہاں روشن ہو جائے اور خوشبو بھر جائے، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے آگے چاند، اور اگر جنت کی حور اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے جس کے متعلق کسی میں روایت نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک شخص تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی جو مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور خشک گارے سے بنی ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں آتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خاص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے جس میں بدبو ہو، کڑواہٹ اور نشہ ہو، اور پینے والے بے عقل ہو جائیں، آپے سے باہر ہو کر بے ہدہ بکیں۔ وہ پاک شراب ہے ان سب باتوں سے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ تر کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر ان کے گوشت کا جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت ان کے پاس آئے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، شراب اور شہد ہوگا، جس کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم نہ زیادہ۔ پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، کان کی میل اور بدن کا میل نہیں ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ آئے گا۔ یہ سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خدام کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے روشن ستارہ۔
जन्नती सब एक दिल के होंगे, उनके आपस में कोई इख्तलाफ और बुग़्ज़ न होगा। इनमें से हर एक को हूर ऐन में कम से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगे। फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से इनकी पिंडलियों का मगज दिखाई देगा, जैसे सफेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। ये भी इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उन्हें याकूत से तशबीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो बाहर जरूर दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उसके रुखसार पर आईने से भी ज्यादा साफ दिखेगा, और उस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर देगा। और जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे वो बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल न कर सकें। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से समंदर शीरी हो जाए। एक और रिवायत में है कि अगर जन्नत की हूर 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। अगर कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने 2 हूरें अच्छी आवाज में गाना गाएंगी, मगर उनका गाना शैतानी नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो पाकी होगा। वो ऐसी खुशगुलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज कभी नहीं सुनी होगी, और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी न मरेंगी, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज न होंगी। मुबारकबाद उसके जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल और पलकों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल नहीं होंगे, सब बेरेश होंगे। सुरमगी आंखें 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज्यादा मालूम नहीं होंगे। अदना जन्नती के लिए 80 खुद्दाम और 72 बीवियां होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान को रोशन करते। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल की मिक़दार के मुताबिक मर्तबा पाएगा, और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया की 1 हफ्ते की मिक़दार के मुताबिक इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार की ज़ियारत करें, और अर्शे इलाही जाहिर होगा, और रब अज़्ज़ा वजल्ला जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे, और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाएंगे। नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, और उनमें अदना मुश्को काफूर के टीले पर बैठेगा, और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। वो सब ऐसी हालत में होंगे कि अब्र छा जाएगा और उन पर खुशगवार खुशबू बरसाएगा। ऐसी खुशबू होगी कि उन लोगों ने वैसी खुशबू कभी नहीं सूंघी होगी। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला फरमाएगा, जाओ उसकी तरफ जो इज्जत मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जहां मलाइका घेरे हुए हैं। उनमें वो चीजें होंगी उनकी मिसल आंखों ने ना देखी न कानों ने सुनी। उनमें से जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी, और खरीदो फरोख्त नहीं होगी। और जन्नती उस बाजार में बाहम मिलेंगे, और फिर वहां से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे। उनकी बीवियां इस्तकबाल करेंगी और मुबारकबाद देकर कहेंगी कि आप वापस हुए, और आपका जमाल उससे बहुत ज्यादा है जब आप हमारे पास से गए थे। जवाब देंगे कि परवरदिगार के हुजूर बैठना हमें नसीब हुआ। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। एक और रिवायत में है कि उनके पास इंतहाई आला दर्जे की सवारी और घोड़े लाए जाएंगे, और उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे जाएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है उसके बागात, बीवियां और तख्त 1000 बरस की मसाफत के होंगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो हर सुबह शाम अल्लाह का दीदार करेंगे। जब जन्नती जन्नत में लाए जाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला फरमाएगा, कुछ और चाहते हो तुम तो वो तुमको दूं। अर्ज करेंगे, तूने हमारे मुंह रोशन कर दिए, जन्नत में दाखिल किया, दोज़ख से निजात दी। उस वक्त जो पर्दा जो मखलूक पर था वो उठ जाएगा, तो दीदारे इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज नहीं मिलेगी। वो जी भरकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का दीदार करेंगे, और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।